Now, the reason I think I was invited is because I'm the chairman of the WEO a Documentation and Standardization Committee. And you would have thought that'd be a quiet little area of the World Endoscopy Organization, but it's been really hard work. Одна из причин, по которой меня пригласили сюда, в Сочи, и предложили выступить, потому что в Всемирной эндоскопической организации я являюсь председателем комитета по документации и стандартизации эндоскопических заключений. Соответственно, когда меня назначали на эту должность, мне казалось, что это такая спокойная, как всякая работа с документами, но на самом деле это оказалось очень сложная и, по сути дела, такая работа на переднем крае. And the reasons for that, I think, will be obvious as I go through this presentation. Of course, quality assurance is everywhere. You can't take a flight without quality assurance. I buy a hamburger in Moscow or Manchester, it's the same Big Mac. Quality assurance. Разумеется, вопрос качества чего-либо сейчас тоже горячая тема, и куда бы вы ни поехали, в Манчестер, в Москву, везде вы встретитесь, в аэропорт, как вы видите, спорт, автомобили, везде речь идет о гарантии, об оценке качества. So quality assurance is the reason we got out of the trees and got anywhere in mankind. Our personal performance is important, and we're monitoring it and we improve it all the time. This is how we evolve as a species. По сути дела, вот это стремление к улучшению качества наших и индивидуального качества выполнения вмешательств, оно такой движущий механизм, который позволяет всякий раз корректировать наше восприятие, корректировать наши действия и таким образом в целом улучшать подходы к диагностике и лечению пациентов. But of course, quality in colonoscopy and endoscopy is a little bit different depending on who you talk to. If you talk to the doctor doing it, it's about making a diagnosis for the clinician. For the patient, it's "Don't hurt me, doctor." For the unit manager, it's about getting to the cecum. And for the nurses, it's to finish your list on time. It's Friday afternoon, 5 o'clock, we want to go home. Enough. Бjörn, я думаю, вы хорошо понимаете, о чем говорит, что понятие качества немножко различается в зависимости от того, кто об этом говорит. Если это доктор, то, конечно, на первом месте правильный диагноз. Если это менеджер отделения, заведующий отделением, это вопрос о том, как часто его коллеги доходят до купола слепой кишки. Если это пациент, его не волнует особенно диагноз, и слепая кишка, но его волнует, чтобы ему не сделали больно и не навредили. Либо, значит, для юристов это получение информированного согласия, а для сестер, особенно во второй половине дня в пятницу, это вопрос о том, чтобы процедуры шли вовремя и не затягивался отход домой, или отъезд домой. And the other problem we have in endoscopy is that we have so many endoscopists coming. Our closest equivalent, I think, in procedures is radiology. Of course. In radiology, 100 years ago, no, not even that long, 80 years ago, there were surgeons, the chest physicians did an X-ray, surgeons did the barium enemas, every specialty did their own X-rays. And it was crazy. Everyone came down, did their own X-rays, no quality control, nothing. So in 1935, or was it 34, the Royal College of Radiologists started in England to get some standard, to get some kind of standard and uniformity introduced. It was a crazy idea. Who wants to work in a dark room? Radiation, blurry images is crazy. No one wants to do radiology, but they did it. And now can you imagine a hospital without an X-ray department? It'd be crazy. Of course, it drives quality. So you get experts just doing one thing. This is our problem in endoscopy at the moment. We have so many specialties in England. We have surgeons, we have nurses, we have gastroenterologists, we have other specialties too sometimes coming down to do endoscopy. There's no standardization in the stuff.
It's interesting, Björn, that in our country, from the very beginning, from the late 60s, Yes. when the first guidelines are coming, endoscopy have been chosen as a separate specialty. Oh, this is good. Yeah. Yes. So This is a good start. And we often discuss with our colleagues that in our days, our government, I mean our authorities, Yes. want us to come back to your situation, to more surgeons, gastroenterologists working in endoscopy, Yes. while Western world going, Yes. let's say, in our direction. Yes. But let me translate. Yes. Коллеги, Бьорн говорит о том, что ситуация в эндоскопии, она достаточно уникальна. В первую очередь из-за того, что в отличие от нашей страны, то, что я сейчас ему говорил, что мы с самого начала, да, приказом была создана эндоскопическая служба и была учреждена специальность эндоскопист. И сейчас как раз наши органы Министерства здравоохранения пытаются разрушить эту систему. А западный мир идет в другом направлении. Он как раз переживает за то, что слишком много людей, которые не являются в полном смысле эндоскопистами, он перечислил хирурги, гастроэнтерологи, колопроктологи, занимаются эндоскопией просто как часть своей работы. Такая же, говорит, ситуация была в 30-е годы, после того, как появились рентгеновские лучи, занимались рентгенологией, кто только не занимался. И хирурги приходили, и торакальные хирурги, и гастроэнтерологи. И в 1934 году прошел съезд, впервые было 100 рентгенологов на нем собралось. И тогда идея выделения специальности рентгенолога в отдельную, Бьерн красочно это описывал. Кому, говорит, нужно сидеть в этой темноте все время с радиацией? Это казалось дикой идеей, что будет отдельная специальность радиолога. Никто, казалось, не будет этим заниматься. Нет, на самом деле, вот прошло 80 лет, и, вернее, через 40 лет уже в Королевском обществе рентгенологов, ну или радиологов, если шире брать, было, вернее, в 1975 году было создано общество королевское рентгенологов, радиологов, а сейчас оно насчитывает 9500 членов. И специальность, как вы прекрасно знаете, что Бьерн сказал, что сейчас без рентгенолога и вообще специалиста по лучевой диагностике трудно себе представить любое медицинское учреждение, куда бы вы ни пришли. I try to be as close as I can to you. Yeah. Also emotionally as well. Yes. Of course, in theory, a computer system you could capture the whole journey that the patient has through an endoscopy unit. Pre-assessment, the procedure itself, blood pressure, what equipment are used, etc. And then, of course, the endoscopy report, and then discharge, how the blood pressure and everything in the discharge. That's in theory possible to capture, but today I'm only going to talk about the endoscopy report. Конечно, с использованием современных компьютеров и той революции компьютерной, которая произошла в мире, мы можем задокументировать и сфотографировать, то есть записать практически все этапы подготовки пациента, его мониторинг в процессе вмешательства, собственную эндоскопию и то, как пациент выходил, скажем, из седации, из наркоза и выписывался или возвращался из отделения эндоскопии домой или в стационар. Но сегодня, конечно, я в первую очередь буду говорить о эндоскопической части протокола исследования. So the classical key performance indicators in the report are those 8 things here. This is normally what we do capture in our endoscopy report. And take images too, standardized images taking of all the aspects of the colon. That's what we do in the West currently. Ключевые моменты, которые мы обычно отмечаем в протоколе исследований, конечно, документируем это изображениями, перечислены на этом слайде. Это подтверждение интубации слепой кишки, это количество выявленных аденом, это успешное удаление и извлечение этих аденом,
это время извлечения колоноскопа из кишки, время осмотра на выходе, это степень комфорта для пациента, это удаление, извлечение полипов, это ретроверсия при осмотре прямой кишки и качество подготовки кишки к исследованию. And this is where the WEO Documentation and Standardization Committee comes in, because 35 years ago they started to issue guidelines of the standard terminology we should use in our endoscopy reporting system. Scribbling on the piece of paper, the data is lost. But if you have a computer system, they came up with a list of the things that should be included, commented on the report. But they all related to findings. Более 30 лет назад была создана минимальная стандартная терминология, которая позволяла в структурированном виде описывать те находки, которые были сделаны при эндоскопии в целом, при колоноскопии в частности. Но большинство этих терминов касалось именно эндоскопических находок. А сейчас речь идет, я забегаю вперед. But of course, there's more to endoscopy than findings, much more. And there are some other parts of the report that the current standard terminology doesn't capture. Patient-related information should be there. Technical issues, sedation given, how was the patient comfortable, uncomfortable, it should be there. Outcomes, what happened at the end of it, any complications, it should be on the report. Administered items, date and time has to be there. Is it elective or emergency examination? It has to be there. So endoscopy is much more than minimal standard terminology. Профессор Рембакен, в том числе как председатель комитета, проводит вот эту идею, которую он только что нам рассказал, что стандартный протокол исследования или диагностическое заключение, описание того, что мы увидели, и заключение по этому описанию лишь только часть протокола. Потому что полноценный стандартный протокол, естественно, включает административные термины, они здесь перечислены, исходы вмешательства, включает информацию о самом пациенте, а также технические моменты, в частности, вот, как вы видите, подготовка кишки, глубина исследования, наличие или отсутствие седации и степень комфорта пациента. And this is where the fighting started at the WEO Standardization Documentation Committee, because I think the time is now ready for a not minimal standard, but comprehensive standardized endoscopy reporting, capturing everything in the endoscopy. И это вот как раз была та точка отсчета, которая породила довольно много споров внутри комитета по терминологии. Естественно, этот спор вышел за его пределы, потому что Бьорн, как председатель этого комитета, настаивал и настаивает на том, что нам недостаточно уже на сегодняшний день минимальной стандартной терминологии. Мы должны двигаться в сторону создания полноценного стандартизированного эндоскопического заключения. But you get the skeptics saying, oh, we can't possibly, we're not ready. It's only been 40 years of endoscopy. We're not ready yet. We can't score sedation level. There is no scale for comfort level. How do we score bowel cleansing? We're not ready. Возможно, вы будете скептически, сами отнесетесь к такому подходу, вот о таком полноценном протоколе и скажете, эндоскопия существует всего 40 лет, и мы не готовы в структурированном виде описывать такие позиции, как, например, степень седации пациента, степень комфорта, степень его подготовки. Ну, в общем, существуют вот такие сомнения, возможно. We are ready. Бьорн считает, что мы готовы. And let me prove it to you. Давайте я вам докажу это. Sedation level, easy. Patient is awake, he's awake. He is drowsy, basically means that he keeps looking in your eyes. You speak to look at the patient, he looks back at you. He's drowsy, but he's awake. Asleep, but responding to name. You speak his name, he wakes up, looks you in the eyes. It's simple. This is not rocket science. It's easy. Asleep by responding to touch. Wake up. He looks at you. He's asleep by responding to touch. And deep sedation, you talk, you maybe touch him, asleep, you bang him on the head,
Then he wakes up. Then that's deeper sleep. This is easy. Бьерн считает, что, например, уровень седации достаточно легко оценить. Awake, значит, пациент бодрствует. Drowsy, значит, сонный, вялый, но отвечает, доступен контакту. Спит, но отвечает на имя. Спит, но отвечает на прикосновение. И глубокая седация – это когда не отвечает на прикосновение, не отвечает на обращение, но при, так скажем, как он сказал, по-моему, по голове, что ли, ударит. Если потормошить как следует, то еще отзовется пациент. It's the same with comfort. Easy again. No or minimal discomfort, mild, moderate, severe. But of course, you say, when endoscopist interpretation, patient's interpretation, and the nurse's interpretation is all different. So what do you choose? You choose the patient. So afterwards I say, Mrs. Smith, how was your procedure? How uncomfortable were you? Mild, moderate, severe? And she says, if she says severe, I put severe. И Бьерн предлагает такую простую систему, потому что понятно, что уровень комфорта, если его будет оценивать сестра, врач или сам пациент, они могут по-разному. Один скажет, что дискомфорт был полный, другой скажет, что не было вообще дискомфорта. Поэтому Бьерн предлагает выбрать мнение пациента, задавая ему вопрос, как проходило исследование, были ли проблемы или вы чувствовали себя абсолютно комфортно. И он уже сам выбирает абсолютно комфортно, так сказать, среднекомфортно или абсолютно некомфортно. Пациент во главе угла. Always the patient. But can more things... You understand Russian, right? Say? Some. You understand some? No, but I understand what you're saying, roughly. There are, of course, other things we can classify now, which we should take up. There's a classification system for diverticular disease, which is good. It maps the extent, the number of diverticular amount of inflammation and complications, stricturing, for example, and it relates to pain, ESR level, and CRP level. Is good. We should start using it. Интересно, что появляются классификационные системы для оценки достаточно сложных вещей. Например, здесь приведена работа, в которой оценивается степень воспаления и осложнений при возникновении дивертикулита. И оценивается, как вы видите, распространение дивертикулов, правая и левая половина, число дивертикулов менее 15 или более 15, степень воспаления и наличие осложнений, которые вызвал дивертикулярная болезнь толстой кишки. There is all sorts of scoring system for ulcerative colitis, but the one we should use is this scoring, the ulcerative colitis endoscopic index of severity, basically score vascular pattern, amount of bleeding, erosions and ulceration, and it's a direct relationship between the severity of colitis and how you get scored. Straight line. We should use it. То же самое относится к эндоскопическому индексу тяжести язвенного колита. Вы видите на диаграмме, которая внизу приведена, что оценивая сосудистый рисунок, наличие кровотечения или кровоточивости, ранимости, наличие эрозии и язв, можно получить почти прямую зависимость комбинируя эти признаки, получить прямую зависимость, вывести степень тяжести заболевания. And if we have this, we can compare the colitis in Moscow with Manchester. И тогда, так сказать, даже не обязательно владея русским или английским, мы можем сравнить степень выраженности колитов в Манчестере и в Москве. There's another system for Crohn's disease called the Simplified Endoscopic Activity Score in Crohn's disease, CESCD. Basically, it scores the percentage of ulceration, percentage of mucosa which is inflamed, size of the largest ulcer, and strictures. And that, again, there's a direct relationship between the physician's scoring of disease severity and the endoscopic scoring of severity. Для оценки болезни Крона тоже предлагается упрощенная эндоскопическая схема оценки активности. В нее входит процент поражения в различных отделах прямой и ободочной кишки, процент воспаленной слизистой оболочки, размер наибольшей язвы, а также наличие структур. И, как вы видите из диаграммы внизу,
почти прямая пропорциональная зависимость тяжести заболевания и его проявлений. Bowel cleansing is a bit of a mess. There's about 8 different scoring systems. None of them are good, but there's been a meta-analysis that concluded that the one we should use is the Boston scale. We should use the Boston scale. It's not perfect, but it's good enough. We should use it. То же самое касается вопроса о шкалах оценки подготовки толстой кишки к исследованию. Здесь приводится 8 шкал, и проведенный мета-анализ показал, что несмотря на то, что ни одна из шкал не является абсолютно идеальной, наиболее валидированной и которая широко используется, это бостонская шкала, которую и рекомендуется к использованию. Потом, с вашего разрешения, мы зададим вопрос. Хорошо, потом. I just tell to the audience that we would like later on ask you one question about the Boston scale. Right. Okay. But yep. Later, sorry. Okay. The Paris classification of polyps. It's now, I think in MST3 they call it the Japanese classification, but it really is the Paris classification. It's a standardized language we should use describing polyps. Парижская классификация макроскопической картины эпителиальных новообразований. В третьей версии минимально стандартной терминологии, по-моему, она называется японская, Бьерн говорит, но она основана, конечно, парижская на японских разработках, но все-таки официально называется парижская, и весь мир ею сейчас пользуется. There's a bit of contention between the Kudu classification of crypts, which is this that you see here, that we look at after dye spraying. Of course, now we have, you see the Olympus system out there, we use narrowband imaging or blue laser, also a great system, and there's an alternative way of assessing the surface pattern of polyps called the JNet classification, based on narrowband imaging. Of course, they're both relating to each other. The polyp hasn't changed, it's just a different way of describing it. И, конечно, две взаимосвязанные между собой системы, более, так сказать, старая, уже валидированная система профессора Куда, когда используется прямая хромоскопия и оценка ямочного рисунка, и новые возможности, которые предоставляет современная аппаратура. Одна из них компания Olympus, можете здесь посмотреть, или вот здесь перед сценой. Также он отметил новую систему Blue Laser. Голубое лазерное изображение, это компания Fujifilm, новый прибор. И, безусловно, прямой корреляции нет, потому что все-таки в классификации CUDA оценивается ямочный рисунок, а в классификациях таких как NICE или приведенная здесь классификация GNet, то есть японская классификация, оценивается все-таки в первую очередь микрососудистый рисунок. Но тем не менее, понятно, что определенная корреляция есть, и вот она стрелочками здесь показана. In therapeutics, the language is changing a little bit. So we have cold snare, hot snare, standard EMR, and pre-cutting EMR. Might be a new concept. Basically, standard EMR, you put injection underneath it, lift it up, put the snare around it, and lift it, and remove it. Pre-cutting, you cut a groove around the polyp to start with, and then put the snare around it. Ну, я бы перевел так, что понятно, что термины не являются чем-то застывшим. По мере появления новых методик меняется немножко терминология, и, соответственно, вот появился такой термин полипектомия холодной петлей. Я тоже буду говорить об этом в своей лекции. Полипектомия горячей петлей, то есть с использованием электроблока, стандартная эндоскопическая резекция слизистой оболочки, а также, вот она здесь называется, резекция слизистой оболочки с предрассечением. Но, по сути дела, мы ее знали как гибридную резекцию, то есть начинается как при диссекции циркулярный разрез, а потом не диссекция подслизистого слоя ножом, а расправление петли уже по рассеченной окружности нового образования и удаление петлей. Раньше называлась гибридной, вот теперь видите ЕМА, то есть эндоскопическая резекция, РСО с предрассечением, так получается. Или с надсечением. The reason you do this pre-cutting is because then you have a very low local recurrence rate, because you cut around it to start with. You can then remove the bits piecemeal inside it, but you cut around to start with,
lower local recurrence rate. И разумеется, что термины не появляются сами по себе, в каждом из них заложен какой-то смысл, в частности, вот в этой гибридной операции не только облегчается процесс удаления, но и за счет того, что исходно, как говорится, этот ведьмин круг обрисован уже, даже если вы затем крупное образование удаляете по частям, вы, по крайней мере, видите до конца, где его периметр, где его наружные границы, и работаете внутри определенной зоны, а не ищете эти остатки, когда там уже появился отек, ожог и так далее, и так далее. And then we have, there's two different types of ESD. It's a standard ESD and it's a hybrid ESD, which I tend to do. The standard ESD is what you know for ESD, but hybrid ESD is when you start the dissecting, and when you get just a small area underneath it, you say, okay, I've had enough, and put a snare around it and just snip it off. It saves a bit of time. Ну и стандартная диссекция, которая вам знакома, когда от начала до конца все путем диссекции, и так называемая гибридная диссекция, когда часть опухоли удаляется путем диссекции, а затем, чтобы сэкономить время или облегчить себе жизнь немножко, накладывается петля, и оставшаяся часть уже производится, так сказать, самой полипэктомической петлей. And then, of course, we have hot biopsy, but I don't think we should do hot biopsy. I think we should do cold snaring instead. It's safer. И также существует горячая биопсия, то есть биопсия щипцами с электротоком, но я считаю, что мы должны отходить от этой методики и выполнять в этих ситуациях холодную полипэктомию. I will address in particularly using the guidelines of this year. Right. I will talk in my presentation. Okay, so you'll cover it. Yes, I will cover it. Я просто сказал Бjörnu, что как раз часть моего сообщения будет посвящена вот этой теме на основании вот свежих 2017 года рекомендаций Европейского общества. Что, когда делать при маленьких полипах. Now, in adverse events, the surgeons have issued guidelines on how we should record adverse events. It's quite simple. It's under different headings: cardiovascular, pulmonary, what you did because of it, the outcome, how long was the patient in hospital for, and was it definitely caused by the procedure or not? Of course, sometimes the link between the adverse event and what you did might not be obvious. The patient had a stroke when she was taking bowel cleansing. Did the bowel cleansing cause a stroke? Unlikely. So sometimes the relationship is not obvious. And then, of course, the severity we should grade, and again has been standardized. This is the scoring system we should use. Grade 1 to admission for observation. Grade 5, patient died. The surgeons have already developed this. We should use it. И, конечно, такой важный вопрос, как регистрация побочных эффектов. Стараются они отходить от слова осложнения, используют термин adverse events, побочные эффекты. В основном позаимствовано из хирургии, потому что понятно, что хирурги раньше с этим столкнулись. Важный момент заключается в том, что, чтобы описать, насколько возникшее реально побочное явление или осложнение явилось следствием вмешательства или подготовки к нему. Потому что, понятно, если произошла перфорация во время удаления полипа, это напрямую связано. А если Бjörn говорит, например, в процессе подготовки к колоноскопии у пациента после того, как он выпил очередной стаканчик препарата, возник инсульт, это еще большой вопрос. Не мог ли он возникнуть и без всякой подготовки. Так что это очень важный момент, в том числе с точки зрения юридической. Ну и вы видите, что степень осложнений тоже четко градуирована. Это уже не легкое, среднее, тяжелое, а конкретные степени от 1 до 5. Вот, к сожалению, 5-я степень – это летальный исход. So, to conclude, if you buy an endoscopy reporting system, these are the things you don't get. You don't get standardized comfort, standardized sedation, etc. But you should get it. It should be there. And because after 40 years of endoscopy, I think we're now ready. We have scales for things. We sorted out the reporting. We can deal with it. And companies will like it because it's just one box. They install it, finished. They don't need to negotiate with you about what to use for comfort, etc. It's there, it's ready. Just use it. And
finally, it will of course drive standards, allow comparisons, allow research, and we can do bigger comparisons of the disease we have in Moscow compared to Manchester, for example. И в заключение я хочу сказать, что на сегодняшний день, если вы купите любую новую систему, которая управляет, программное обеспечение, которое управляет деятельностью эндоскопического отделения, вы пока не найдете там всех тех вещей, о которых я говорил. Но мы должны это сделать. Вот видите, мальчик там «Let's do this» говорит. В частности, в этой работе заинтересованы компании, которые разрабатывают программное обеспечение, потому что это такой продукт завершенный, да? Все в одной коробочке, как дословно сказал, в одной упаковке. Кроме того, такой комплексный подход, когда регистрируются не только все события, которые произошли во время исследования, в нашем случае колоноскопии, но еще и регистрируются до 30 дней, есть система регистрации после того, как пациент выписан, позволяет, с одной стороны, оценивать качество своей работы и вносить коррективы, если по каким-то параметрам мы выбиваемся, да, за это качество. И, кроме того, позволяет без лишних затрат и без лишних усилий проводить мультицентровые научные исследования, например, совместно между, Бьерн почему-то Москву все время упоминает, логично про Сочи говорить, и Манчестером. I mentioned that you always mention Moscow while we are in Sochi. Why not Sochi and Manchester? Indeed. Or Sochi Leeds. Yes, or Sochi Leeds. It just came into my head. Yeah. And of course, this is one of the teams we had on the board a few years ago. There were five different continents these stuff came from, and we're all working together. So standardization can work. It's from Leeds? Yeah, from Leeds. Yeah. Ну вот видите, как олимпийские кольца, да? Представители всех 5 континентов работали у Бьорна в Лидсе, и он говорит, что универсальные стандарты, там написано, должны работать, и независимо от того, какой ты национальности, подготовки, мы движемся к универсальному обществу, к универсальному эндоскопическому обществу. Yeah, this was our team. It was Japan, Sudan, England, West Indies, and India. Yeah, like Olympic. Yes, like Olympic circles. Indeed. So, thank you very much. Большое спасибо, коллеги. Давайте поаплодируем. Björn, if you don't mind, now we will have 2 clinical cases presentations. Oh, yes. And afterwards, we will answer to all questions, let's say, all together, yes, to the whole session of morning session. Okay? Great. Good. Yes. And join me on Facebook, guys. We have a closed Facebook group with interesting we put interesting cases on every day. There's an interesting video I think I've posted today, just to kind of discuss interesting cases and learn from each other. Thank you. Бьерн приглашает нас вступать в сообщество в Фейсбуке, которое, я так понимаю, называется Friends of Endoscopy, друзья эндоскопии, Endoscopy Brothers. Каждый день они выкладывают новые интересные случаи и таким образом учатся как бы друг у друга, продвигаясь вперед. Thank you. Thank you very much.